ریاست کے خلاف اعلان جنگ کرنے والے، معصوموں کا خون بہانے والے اور پاکستان کے آئین کو پیروں تلے روندنے والے آخر کس کے ناراض بھائی ہیں؟ جب پوری قوم شہداء کے جنازے اٹھا رہی تھی تب کون تھا جو ان قاتلوں کے لیے دفتر کھولنے کی وکالت کر رہا تھا؟ آج وقت آ گیا ہے کہ سیاسی مصلحتوں کے پیچھے چھپے اس بھیانک چہرے کو بے نقاب کیا جائے جس نے اقتدار کی ہوس میں ریاست کی سلامتی داؤ پر لگا دی۔ غلامی کی زنجیریں تو توڑ دی انہوں نے۔ And by the way, I was the one who kept saying that there was never going to be a military solution. تاریخ گواہ ہے کہ عمران خان کا ٹی ٹی پی کے لیے نرم گوشہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی سوچ ہے۔ تو جب وہ طالبان کی حکومت آئی تو یہ پہلی دفعہ ایک ایسی حکومت آئی جو پرو پاکستان تھی۔ ہمارے ان سے تعلقات تھے کیونکہ ہم نے ان کی امریکن سے بھی اور غنی حکومت سے بھی پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کی تھی ٹاکس۔ Because I know the Afghan character much more than anyone there especially in the western countries. In fact, I think some of the Pakistani Taliban groups actually want to talk to our government, for some peace, for some reconciliation. And we are in talks with some of the groups. عمران خان نے ہمیشہ دہشت گردوں کے بیانیے کو آکسیجن فراہم کی۔ جب ریاست دہشت گردی کے خلاف برسر پیکار تھی تو خان صاحب انہیں اپنا بھائی قرار دے کر فوج کے حوصلے پست کر رہے تھے۔ یہ وہ پہلی اینٹ تھی جو ریاست کی بنیادوں میں نفرت کے بیج بونے کے لیے رکھی گئی۔ جب ایک پرو پاکستان حکومت آ گئی اور انہوں نے پھر ٹی ٹی پی کو کہا کہ آپ پاکستان آپ واپس جائیں، تو یہ ٹائم تھا ہمارا اس کا ایک پرامن اس کا سیٹلمنٹ کرتے، کیونکہ افغانستان کی اندر ایک پرو پاکستان حکومت آنے وہ بہت ضرورت تھی اگر ہم نے ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کرنی تھی۔ 2021 میں جب افغان طالبان کابل میں داخل ہوئے تو پی ٹی آئی حکومت نے ایک ایسا خطرناک کھیل کھیلا جس کی قیمت آج پاکستانی قوم چکا رہی ہے۔ ہزاروں تربیت یافتہ دہشت گردوں کو دوبارہ آباد کاری کے نام پر خاموشی سے واپس لایا گیا، بغیر کسی ضمانت، بغیر کسی ہتھیار ڈالنے کی شرط کے ان قاتلوں کو ہمارے شہروں میں بسایا گیا، اور نتیجہ بنو سے پشاور تک آج پھر لہو بہہ رہا ہے۔ کیا یہ محض نادانی تھی یا فوج کو الجھانے کا ایک گہرا منصوبہ؟ پی ٹی آئی کی ٹی ٹی پی سے ہمدردی کی اصل وجہ اب سامنے آ چکی ہے اور وہ ہے فوج دشمنی۔ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ فوج دہشت گردی کے دلدل میں اس طرح پھنس جائے کہ وہ سیاست میں ان کی راہ کا پتھر نہ بن سکے۔ ایک طرف ٹی ٹی پی ریاست پر باہر سے حملے کر رہی ہے تو دوسری طرف پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ونگ اندر سے فوج کے وقار پر حملہ آور ہے۔ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ ایک کوئک آنسر دوں گی، ایک تفصیلی ٹائم چاہیے جیسے آپ نے باقی مقررین دیکھیے جی، افغانستان ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے، وہاں کی حکومت ہے، وہاں کے افغان عوام کا یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ جس کو حکومت دے جس کو نہیں دے۔ ابھی وہاں پہ ایک حکومت چل رہی ہے، ہمارا بنتا نہیں ہے کہ ہم کسی پڑوسی ملک کی حکومت کے بارے میں میں یہ نہیں کہہ رہا ان کو حکومت کرنی چاہیے، میں پوچھ رہا ہوں کیا وہ دہشت گردی کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ پاکستان میں دہشت گردی کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں؟ وہ نہیں، وہ الیکٹڈ حکومت نہیں ہے۔ میں نے ابھی الیکٹڈ تو نہیں ہے، لیکن وہ غلامی کی زنجیریں توڑی تھی نا خان صاحب کے الفاظ میں اس حکومت نے جب آئی تھی۔ خان صاحب نے کہا بھی ٹویٹ کر، تو ہاں لیکن وہ پاکستان ٹیررزم کو سپورٹ کرتے ہیں آپ کے خیال میں کرنٹ افغان رجیم؟ مشل صاحب، میں نے ابھی ریسنٹلی ان کے ایک منسٹر صاحب کی اسٹیٹمنٹ سنی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم افغانستان کی سرزمین اپنے کسی بھی پڑوسی ملک کے خلاف استعمال کرنے نہیں دیں گے۔ اس اسٹیٹمنٹ کیونکہ ایک آفیشیل کی تھی، یہ ایک آفیشیل کی اسٹیٹمنٹ تھی، تو اس آفیشیل کی اسٹیٹمنٹ کے بعد میرا ان پہ کمنٹ کرنا بنتا نہیں ہے۔ تو ہمارا بھی آفیشیل اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے کہ وہ وہاں سے دہشت گردی کر رہے ہیں، اس آفیشیل اسٹیٹمنٹ کے بارے میں کیا رہا ہے؟ میں اسی طرف آ رہی ہوں نا جی، میں اسی یقین آ رہا ہے آپ کو یا نہیں آ رہا؟ خالی افغانستان والے پہ آ رہا ہے؟ میں اسی طرف آ رہی ہوں نا، مجھے بادامی صاحب موقع جی اس آج کی گورنر کا بیٹا مارا گیا تھا پاکستان میں، ان کے گورنر کا بیٹا پاکستان میں مارا گیا تھا۔ میرا بڑا کلیئر جواب ہے، میں اس میں ہاں یا نہ میں اگر آپ نہیں سمجھتے کہنے نہیں، کیا ٹی ٹی پی ایک دہشت گرد جماعت ہے تحریک طالبان پاکستان؟ ان میں بھی گروپس ہیں، یہ نہیں ہے کہ ایک ٹی ٹی پی پورا، ان میں بھی گروپس ہیں۔ جو گروپس اس ریاست کے سامنے، اس ریاست کے قانون کے سامنے
बात करना चाहते हैं, सरेंडर होना चाहते हैं। बात है ना शफी, वो सरेंडर होना चाहते हैं। आप लोग इतना घबराते क्यों हैं? मैं ऑन एयर कहता हूं कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान एक दहशतगर्द जमात है। अब सेकंड बात है कि इनमें से को ताइब हो गए हैं, उनको माफ करो या बात करो। जो भी मुझे आप कैटेगोरिकल जवाब नहीं दे रहे। जो भी रियासत के खिलाफ कार्रवाई करेगा, जो भी नहीं, मेरा सवाल है वो टीटीपी में हो या टीटीपी से बाहर हो, वो दहशतगर्द। मैं बताता हूं मैं क्या सुनना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं आप साफ मुझे कहें टीटीपी एक दहशतगर्द जमात है। टीटीपी में जो लोग रियासत के खिलाफ हैं वो दहशतगर्द हैं। चले नूर वली महसूद, हाफिज गुल बहादुर दहशतगर्द है। इस पे अगर हम जाएंगे तो हम घंटों, हमें जाना है, हमारे बच्चे रोज शहीद होते हैं। देखिए बात मालिक साहब, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, चले सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं जी। आपने उस पर नहीं जवाब देना। श्योर राइट, कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है तो उसकी सबूतें देनी चाहिए। जो रियासत है उसको, मैं तो सुबह हूँ, वफाक में मेरी गवर्नमेंट नहीं है कि मैं इस पर जो है मुदल्लिल बात कर सकूँ कि मतलब ये हो रहा है और ये हमारे साथ सबूत है। जब मैंने ये बात की, वो ISPR साहब ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी 3 सूबों के उस राला को पता नहीं, उसने खुद पॉलिश शुरू की थी और इतना ज़्यादा उनकी तारीफ़ें की और बदकिस्मती से 4.5 करोड़ सूबे के वज़ीर आला के खिलाफ उसने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियोस चलाई। तो वही मैं बात कर रहा था कि बाकी मुल्क भी जो हैं वो अफगानिस्तान के बाउंड्री पर हैं, लेकिन उनकी तरफ से ये शिकायत नहीं हो रही कि वो इस्तेमाल हो रहे हैं। यही है, वो उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है तालिबान ग्रुप उनकी तरफ। वो कहते, वो ये बात करती है कि मुज़ाकरात होनी चाहिए इनके साथ। होना भी चाहिए, तो हुए, देखें होना चाहिए, सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए। अच्छा, हमारे मुल्क के शहरी हैं, ठीक, मुसलमान हैं। अच्छा, अब तो इनको खवारिज कहा जाता है। अब ये तो रोज बदलते रहते हैं टाइटल, मुनासिब नहीं है। PTI के आलाकार शफी जान ने जिस तरह TTP के हक में और रियासत के खिलाफ जहर उगला, उसने रही सही कसर भी निकाल दी। इस बदजुबानी पर वफाकी वजीर इत्तलात तारड़ ने आईना दिखाया तो PTI के ऐवानों में सफे मातम बिछे। हमारा प्यारा सूबा खैबर पख्तूनख्वा का, जो हमें जान से अजीज है, जहां के अवाम गैरतमंद हैं, जहां की लोगों के अंदर एक रेजिलियंस है, जहां के लोगों की बहादुरी मशहूर है, वहां पे बदकिस्मती से एक ऐसी हुकूमत मुसल्लत है कि जिनके जहन बहुत छोटे हैं। और मुझे दुख हुआ, ठीक है आप जरूर लाहौर जाएं, पूरा पाकिस्तान आपका है, आप कराची जाएं, लाहौर जाते ही खवातीन की तस्दीक करना। उस दिन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब शफी जान और इस तरह के देगर लोंडे लपाड़ों का बयान साबित करता है कि PTI का बयानिया अब दहशत गर्दों के बयानिया से जम हो चुका है। इनसे तो खैबर पख्तूनख्वा वाले भी तंग हैं। यहाँ तक कि पुलिस के अंदर से आवाजें उठ रही हैं, क्या आप दहशत गर्दों के हमदर्द क्यों हैं? सलाम जी, मेरा नाम वारिस खान है और मैं खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला टांग में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा हूँ। पिछले कुछ अरसे से इस इलाके में दहशतगर्दी फिर से वापस आ चुकी है। बेगैरत वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने हम लोगों को बस मरने के लिए छोड़ दिया है। इस सूबे का कोई पूछने वाला नहीं है, हम यहाँ मर रहे हैं और वज़ीर आला टिकटॉक बनाने में लगा है। पुलिस सिर्फ उनकी हिफाजत पर लगी और आवाम मर रही है। तालिबान खुलेआम लोगों को मार रहे हैं, बदला ले रहे हैं, लेकिन इस बेगैरत हुकूमत को परवाह ही नहीं है। मेरे वज़ीर आज़म से गुजारिश है, इस इलाके में हमें इजाज़त दे कि हम दहशत गर्दों से लड़ सके, हम ये जंग जीत सकते हैं। ये वज़ीर आला सिर्फ अपनी जेब भराने आया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आदिल खान है। मैं डेरा इस्माइल खान में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ, एक ऐसे इलाके में जहाँ दहशतगर्दी रोजमर्रा की हकीकत बन चुकी है। हमने अपनी आंखों के सामने अपने कई साथियों को इस जंग में शहीद होते हुए देखा है, जो आवाम की हिफाजत के लिए निकले लेकिन वापस कभी न आए। लेकिन अफसोस वाली बात यह है कि इन दहशतगर्दों को सपोर्ट करने वाला हमारा वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी खुद बना हुआ है। हमारी पूरी हुकूमत इन दहशतगर्दों का साथी बने हुए हैं। हमें ऑपरेशन की इजाजत नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ मरने के लिए ही छोड़ा है और न ही हमारे पास लड़ने का सामान है। जो भी पैसा आता है ये लोग अपना करप्शन में जाया करते हैं। आखिर हमें भी बताया जाए कि क्या हम किधर जाए, क्या इस सूबे का कोई वाली वारिस नहीं है? एक तरफ रियासत मदीना का नाम और दूसरी तरफ कातिलों की वकालत, एक तरफ कौम परस्ती का ढोंग और दूसरी तरफ मुहाफिजों से नफरत। PTI और TTP का ये गैर मुकद्दस गठजोड़ अब बेनकाब हो चुका है। कौम अब जान चुकी है कि कौन मुल्क के साथ खड़ा है और कौन अपनी अना की खातिर रियासत की जड़ें काट रहा है।
सियासत चमकाने के लिए दहशत गर्दों को भाई कहने वाले याद रखे, तारीख कभी भी किसी गद्दार को माफ नहीं करती।